राधे राधे। आज मु आपण मानन पई नहीं आसीछि सोमनाथ व्रत कथा। चलतु ये वीडियो माध्यम रे जानिबा। एक दिन करे कैलाश शिखर रे ईश्वर पार्वती संगते घेनी आनंद रे विहार करुछंती। सेठारे 33 कोटी देवता बसिछंती। एमंत समय रे पार्वती पचारिले, हे स्वामी केउ व्रत कले तुम्भ मनरे संतोष हुई मते कहिबा हुअंतु, मु से व्रत करिबी। एहा सुनी ईश्वर हसी हसी कहिले, भो देवी पार्वती ताहा कहुअछि शुण। आंभर सोमनाथ व्रत बोली गोटे प्रधान व्रत अछि, तुम्भे से व्रत कर। पार्वती पचारिले, से व्रत कले की फल मिलई? हे प्रिय कहूछि शुण। पूर्व कालरे मानव देशर वीर विक्रम पाटली बोली जड़े राजा थांती। सही राजा को आंभर 60 जन कपति गले। सही राज्यर लोक माने सोमनाथ व्रत करुछंती। कपति माने से नगर देखी बड़ संतोष हेले। कपति माने राजसिंह द्वार प्रवेश हेले। द्वारपाल को कहिले, आंबे जाई राजा को भेटिबो। द्वारपाल जाई राजा को कहिला, श्री सोमनाथंकर 60 जन कपति आसीछंती, तुम्भଙ୍କୁ सोमनाथंकर प्रसाद देबे। द्वारपाल वचन शुणी राजा बड़ संतोष हेले। राजा कहिले तांकू घेनी आस। द्वारपाल जाई कहिला, हे कपति माने तुम्भे भीतर को आस। ए वचन शुणी कपति माने राजांको छामुकू गले। राजा कपति मानंकू अर्घ्य देई पूजा कले। कपति माने संतोष होई श्री सोमनाथंक व्रत विभूति प्रसाद देले। राजा कपति मानंकू पचारिले, हे कपति माने काहींकि एठाकू आसीबा हेले एहा कहिबा हेउ। कपति माने कहिले, आंबे पश्चिम सोमनाथंक कपति। कपति माने कहिले, आंबे पश्चिम सोमनाथंक कपति, तुम्भर का शुणी एठाकू अइलु। एहा शुणी राजा बड़ संतोष हेले। हे कपति माने आजि मोहर बड़ भाग्य, आजि मोह पुरे रही भोजन करिब। एठारु राजा रांधुणी मानंकू डकाई कहिले, हे सुपकार माने सोमनाथंक ठारू 60 जन कपति आसीछंती, सेमाने भोजन करिबे। एहा शुणी सुपकार माने जाई षडरस पाक निर्भा कले। राजांकू जाई जणाइले, भो देव पाक निर्भा हेला। राजा कपति मानंकू कहिले, स्नान करि आस, बहुत उच्छर हेलाणी। एहा शुणी कपति माने स्नान करी नित्यकर्म सारी भोजन मंदिरे प्रवेश हेले। राजा कपति मानंकू आसन देई बसाइले। राजा बसिले, पत्र पकाइले, सुवर्ण झरी रे जल देले, अन्न परसिले, नानादी व्यंजन देले, घृत देले, खीरी पिठा देले, लडू छेना देले। कपति माने भोजन कले। कपति माने कहिले, आंभे संतोष हेलु। हे राजा तुम्भे की बर मागुछ माग। राजा कहिले, मु की बर मागिबी, तुम्भे जाची करी दियो। कपति माने कहिले, आंभर सोमनाथ व्रत कर, पुत्र पुत्री अनेक संपद पाइब। राजा हरस होई बोइले, हे कपत माने से व्रतर विधान आंभंकू कहिबा हेउ। कपति माने बोइले, हे राजा शुण, आश्विन मास शुक्ल दशमी दिन ए व्रत करिब। प्रातः काल स्नान करिब, दशमी हलदी करिब, दशमी गंध करिब, 10 खंड दांत काठी करिब, 10 थर दांत घसिब, गंध हलदी लगाई 10 थर स्नान करिब, शुक्ल वस्त्र पिंधिब, 10 वर्णर फूल करिब, 10 खिया सूता करिब, व्रतरे 10 गंठी पकाइब, स्फटिज लिंग करिब, नहेले मृत्तिकारे लिंग तैयारी करिब, रुद्र मंडल काटी लिंग स्थापन करिब, 10 वर्णर पुर देई 10 गोटी पिठा करी पूजा करिब। ब्राह्मणଙ୍କ ଠାରୁ सोमनाथ व्रत कथा शुणिब। कथा शुणी सारी दुर्वाक्षत चढ़ाइब, सूर्यंकु अर्घ्य देव। एही विधि अनुसार व्रत कले मन वांछित फल पाइब। राजा ए वचन शुणी कहिले, हे कपति माने ए व्रत मो मन को पाइलानी। त्रिलोकर राजा भल व्रत कला बोली लोके उपहास करिबे। राजांक वचन शुणी कपति माने कहिले, हे राजा
ଏ କଥା ଶୁଣି ଆମ୍ଭ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତୁମ୍ଭେ ସୋମନାଥଙ୍କ ବ୍ରତ ନିନ୍ଦା କଲ, ଏଣୁକରି ତୁମ୍ଭ ଦେହରେ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ହେଉ। କପତିମାନେ ଏପରି ଶାପ ଦେଇ ବାହାରିଗଲେ। ସେହି କ୍ଷଣି ରାଜା ଦେହରେ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ହେଲା, କରକରଣ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ରାଜା ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭାରିଜାକୁ ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସବୁ କହିବାରୁ ରାଣୀ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରୁ ତୁମ୍ଭର ଏହା ହେଲା। ତୁମ୍ଭେ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସକାଶେ ଯାଅ, ତୁମ୍ଭର ଏହି ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଯୋଗ କଲେ। ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମ୍ଭ ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ ପତିବ୍ରତା, କାହାକୁ ସେବିବି? ରାଜା କହିଲେ, ଆମ୍ଭର କଠାଉକୁ ପୂଜା କରିବ। ଏହିପରି ରାଜା କହିବାରୁ ରାଣୀ କଠାଉ ପୂଜା କରି ରହିଲେ। ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ ନଅରରୁ ବାହାରିଗଲେ। ସେ ପଶ୍ଚିମ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ସ୍ତବ ପାଠ କଲେ। ବୀର ବିକ୍ରମ ପାଟଳୀ ରାଜାଙ୍କର ଆତୁର ସହି ନ ପାରି କପତିମାନେ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବୀର ବିକ୍ରମ ରାଜା, ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ତୁମ୍ଭକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ କହିଲେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇ ଦ୍ୱାରେ ରଖ। କପତିମାନେ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆସିବ, ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଥାଅ। ତେଣେ ରାଜ୍ୟ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା। ରାଜାର ପୁଅ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣିଲେ ରାଣୀ ରନ୍ଧା କରନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ କେତେ ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ରାଜା ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗ୍ରାମରୁ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ତ ବିକ୍ରମ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ, କାହିଁକି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛ? ଏହା ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମ୍ଭ ରାଜା ସୋମନାଥଙ୍କର ବ୍ରତ ନିନ୍ଦା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ହାତଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଣୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଗଉଡ଼ି ଦେଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପାତ୍ର ରାଜା ହେଲେ। ରାଣୀ 2 ଗୋଟି ପୋଇଲି ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ରହିଲେ। ଏକ ଦିନରେ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥଙ୍କ କପତିମାନେ ପୁଣି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନକୁ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥଙ୍କ କପତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପୂଜା କଲେ। କପତିମାନେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କର। ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇବ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ କହିଲେ, ସେ ବ୍ରତ କିପରି କରିବୁ? କପତିମାନେ କହିଲେ, ସେ ବ୍ରତର ବିଧାନ ଶୁଣ। 10 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ କରିବ, 10 ବର୍ଣ୍ଣର ଫଳ କରିବ, ଦୁବ 10 ନାଡ଼ କରିବ, 10 ଗୋଟି ଶୁକ୍ଳ ଉଆ ଚାଉଳ କରିବ, 10 ଖିଅ ସୂତା କରିବ। ବ୍ରତରେ 10 ଗଣ୍ଠି ପକାଇବ। 10 ବର୍ଣ୍ଣର ପୁର ଦେଇ 10ଟି ପିଠା କରିବ। ରୁଦ୍ରମଣ୍ଡଳ କାଟିବ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ। 10 ବର୍ଣ୍ଣର ପୁର ଦେଇ ପିଠା କରି ସୋମନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ହରଷ ହୋଇ ବ୍ରତ କଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ରାଣୀଙ୍କ ପୋଇଲି ଦେଖି ରାଣୀଙ୍କି କହିଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ ସୂତା କଟାଇ ତୁ ପାଣି ବୋହୁ, ଆମ୍ଭେ କି ବ୍ରତ କରିବା? ପୋଇଲି କହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କ ବ୍ରତ ମାଗିବା। ପୋଇଲି ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କି ବ୍ରତ ମାଗିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ବ୍ରତ ଦେଲେ। ରାଣୀ ବିଧି ଅନୁସାରେ ବ୍ରତ କଲେ। ବ୍ରତ କରିବାରୁ ସୋମନାଥଙ୍କର ଦୟା ହେଲା। କେତେ ଦିନ ଉଦ୍ଧାରୁ ରାଜା ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଲା। ରାଜା ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। କପତିମାନେ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ତୁ କଖାରୁ ଫୁଲରେ ଦେହ କଣ୍ଡୁ କରଇ ବୋଲି କହିଲୁ, ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ ତାଳୁ ଛିଡ଼ଇ ବୋଲି କହିଲୁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ। ତୋର ଭାରିଜା ବିଧି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କରିବାରୁ ସୋମନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ହେଲା। ତୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଅ। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମର ବଚନ ନାପ୍ତି କରିବାରୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇଲି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଣୀ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ପଠାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରୁ ରାଣୀଙ୍କି ଆଣିଲେ। ରାଣୀ ସକଳ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ରାଜା ଗାତ ଖୋଳି ପାତ୍ରର ବଂଶଧାରା ପୋତାଇ ଦେଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରୀ ଧରି ସୁଖରେ ରହିଲେ। ନାରୀମାନେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏ ବ୍ରତ କଲେ ଧନଧାନ୍ୟ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରୀ ଧରି ଘର କରନ୍ତି, ଅନ୍ତେ ସଦ୍ଗତି ଲଭନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ।